اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے، یعنی اللہ نے غریبوں کی مدد کرنے کو، حاجت مندوں کی مدد کرنے کو کیا کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یعنی یہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تم کسی غریب کی مدد اگر کر رہے ہو، حاجت مند کی حاجت روائی کر رہے ہو، تو گویا کہ تم اللہ کو قرض حسن دے رہے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ایک صحابی رسول انصاری ابو دحدحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض مانگا ہے؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو عطا کرتا ہے، اور وہ غنی کا غنی ہے، اغنیاؤں کا بھی غنی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی ضرورت تھوڑی ہے۔ خدا وہی ہوتا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ الصمد کا پیغام یہ ہے کہ جو کسی چیز کی حاجت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے قرضہ مانگا ہے۔ یہ انہیں تعجب ہوا، اور تعجب ہونے کی بات بھی تھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایک معاہدہ، ایک عہد، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ان صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرا جو 200 درختوں کا کھجوروں کے باغ ہے وہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دی۔ آپ انداز کریں۔ اور پھر فوراً اپنے باغ کے اندر پہنچے، کیونکہ ان کے بیوی بچے بھی وہیں رہتے تھے، اپنی بیوی سے کہا کہ چلو یہاں سے نکلو، یہ باغ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے دیا۔ تو جس آیت کریمہ کا میں نے چناؤ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابرار نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت کا ذکر کیا ہے، ان کے اوصاف کا ذکر کیا کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یقین جانے کھانا کھلانے کے جو فضائل و برکات احادیث اور قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، آپ اگر پڑھیں گے تو شاید آپ کا کوئی سا دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ یہ تلاش نہ کریں کہ کوئی مجھے ایسا شخص مل جائے کہ جس کو میں کھانا کھلا دوں۔ اتنے فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے اولیاء، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں نا، ان کے آستانوں پر، ان کی خانقاہوں پر آپ کو ہجوم ملے گا، آپ کو جو ہے فقراء کی ایک بھیڑ ملے گی، جنب غفیر ملے گا کہ وہاں پر ہوتے ہیں اور وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سب سے بہتر اور افضل ایمان اور اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے یہی فرمایا اطعام الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ۔ کیونکہ میرے بھائیو یہ وقت ایسا ہے اور یہ مہینہ ایسا چل رہا ہے، رسول اللہ نے اس مہینے کے حوالے سے خود ارشاد فرمایا ہے، کھجور کے حوالے سے کہ اگر کوئی کھجور سے بھی کسی کو افطار کرا دے، اس کی بھی فضائل اور فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ چل رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے، دسترخوان پر نعمتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں حقیقت میں، کہ لوگوں پر ایسا دور بھی گزرا ہے کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہ ہوتی تھی، فاقے کے ساتھ ہوتے تھے۔ اپنے بچوں کو گرم پانی کر کے اس میں روٹی ڈال کر کھلاتے تھے۔ کتب کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو مل جائے گا، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے مسلمانوں پر، لیکن اس حال میں بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی ہے۔ نعمتیں کم تھی لیکن آج نعمتیں زیادہ ہیں، شکر گزاری کم ہے، اور اس وقت نعمتیں کم تھی اور اللہ کے شکر گزار بندے زیادہ تھے۔ تو یہ اسلام نے جو صدقے کا کانسیپٹ اور تصور دیا ہے، جو صدقے کا، زکوٰۃ کا، امداد کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو فضائل و برکات بیان کیے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انسانیت سے غربت کا خاتمہ۔ اگر ہر شخص اپنے حصے کے فریضے کو سمجھے تو یقین جانے مسلمانوں سے غریبی مٹ سکتی ہے۔ لیکن شیطان کا ذکر قرآن نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہیں اس بات سے ڈرائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں اگر تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال گھٹ جائے، وہ خوف دلائے گا تمہیں۔ حالانکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، جس نے تمہیں کسی چیز کا مالک کیا ہے، جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس بات پر تمہارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ رب میرے مال میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس نے چاہا کسی کو غنی کر دیا اور جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے غریب کر دیا۔ اگر وہ چاہے تو غریب کے ہاتھ، امیر کے ہاتھ میں پیالہ آ جائے، اگر وہ چاہے تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے کو سلطنت بخش دے۔ یقین جانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں یقین جانے حصے رکھے ہیں۔ کبھی وہ مال ہم جو ہے مجبور ہو کر دیتے ہیں اور عوض میں دیتے ہیں، کبھی جو ہے ہمارا مال جو ہے ایڈوکیٹ کے حصے میں جاتا ہے،
वकीलों के हिस्से में जाता है, कभी डॉक्टरों के हिस्से में जाता है, हमारे माल से हिस्सा हम मजबूर होकर दे रहे होते हैं। मजदूरों को जाता है, बीमार काम करने वालों को जाता है, ड्राइवरों को जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक हिस्सा हमारे माल से फुकरा, हाजतमंदों का भी रखा है, रिश्तेदारों का रखा है, पड़ोसियों का रखा है। अब अल्लाह ताला ने हमारी मर्जी पर छोड़ दिया है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें मजबूर नहीं किया। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम जो है किसी को इवज में नहीं दे रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमारी आजमाइश के तौर पर रखा है कि तेरा पड़ोसी है, तेरा रिश्तेदार है, तेरा भाई है, तेरी बहन है, यहाँ पर तेरा इम्तिहान है, तुझे मजबूर होकर नहीं देना है। युतईमून तअम अला हुब्बी, अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह की मोहब्बत में करना है। अगर तूने आज कर दिया तो तेरी कब्र के अंदर भी इसका इनाम और मैदान महशर में भी इसकी नवाजिश से तुझे नवाजा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे मालों में हिस्सा रखा है। तो एक माल का हिस्सा तो हम मजबूर होकर दे रहे होते हैं। कभी हम डॉक्टर को जाकर देते, बीमारी की शक्ल में वो निकल जाता है। और जो रिश्तेदारों का अल्लाह ताला ने हिस्सा रखा है, भाइयों का, बहनों का, यकीन जाने सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है उस माल के हिस्से से? हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी फूफियाँ हैं, हमारी खालाएं। तो ये रमज़ान का महीना चल रहा है कि जिस रमज़ान में हमारे दस्तरखान नेमतों से भरा हुआ है, उन रिश्तेदारों का भी ख्याल करें, उन पड़ोसियों का भी ख्याल करें कि जो हाजतमंद हैं। हम उस पेशावर फ़कीर को तो दे देते हैं कि जिसके बारे में अहले इल्म हजरात ने फरमाया है, जैसे ये बाहर अभी नमाज के बाद आप देखेंगे, ये इनका पेशा है, ये इनकी हाजत नहीं है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से जब सवाल हुआ ऐसे लोगों के बारे में, तो आपने फरमाया सिर्फ अगर जिसके पास अब का खाना नहीं है और शाम का खाना नहीं है, उसको सवाल करना, उसको मांगना जायज़ है। और जो इसको पेशा बनाए उसको देना तो है ही हराम, और उसको मांगना तो है ही हराम, देना भी उस शख्स का हराम है। हम ये सोच रहे होते हैं इनको देख हम सवाब का काम कर रहे हैं, इनका पेशा है। याद रखिए, जिसका पेशा बन जाए, इनसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे रिश्तेदारों में है मेरे भाइयों। आप गौर करें, वो सवाल आपसे नहीं कर सकते, वो गैरत में, वो खुददारी में आपसे मांग नहीं सकते, लेकिन इस्लाम ने बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है तो आप गिफ्ट के नाम पर भी दे सकते हैं, कोई और नाम दे दें, उसको ज़कात का नाम न दें। तो ये वक्त है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फजाइल बयान किए कि नेक वो हैं। और याद रखिए, नेकों के साथ साथ ये भी याद रखिए, यहाँ पर नेकों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने ये भी कहा, इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें खिलाते तो हैं अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, और न तुमसे हम जजा मांगते हैं और न शुक्रगुजारी मांगते हैं। हमारी शोहरत हो, हमारा नाम हो, हमारी जो है तारीफें हो, अगर आपके जहन के दिल के अंदर ये बातें आ गई और जहन के अंदर ये गर्दिश करने लगी, तो अल्लाह ताला ने इसको रिया में रखा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने एहसान जतलाया और तकलीफ दी, तो याद रखें इस पर कोई अजर नहीं है। थोड़ी देर तुम्हारी तारीफ हो जाएगी मुआशरे के अंदर, कितनी देर होगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से अजर होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए इनाम होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है वो। उसका मतलब सिर्फ जन्नत है, उखरवी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो शैतान एक तो अमल करने नहीं देता, फिर जब आप अमल कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, किसी हाजतमंद की मदद कर देते हैं, तो शैतान आता है, अब आपको जो है चाहता है कि आपकी शोहरत हो, आपका नाम हो, तरह तरह से जो है आपके सामने शक्लें और सूरत बयान करता है वो, और आप फिर अपने उसका इजहार करते हैं। रिवायत के अंदर, किताब के अंदर ये है, अगर आप चट्टान के अंदर भी रहकर अमल खैर करेंगे तब भी अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर उजागर कर देगा। और वो चीज़ हदीस में ये आया है कि जो इस तरह सदका करो कि हाथ से सदका करो, दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये तमसील और तशबीह एग्जाम्पल दिया हुजूर अलैहि सलाम ने कि इस तरह तुम्हारा सदका होना चाहिए, इस तरह तुम्हारी जो है मदद होनी चाहिए। किसी को डोनेट करें आप तो इस तरह, यानी ये कितना करीब है एक हाथ से दूसरा हाथ। तो हुजूर ने तशबीह दी है, मिसाल दी है कि तुम्हारे किसी को पता भी नहीं चले, जिसकी मदद कर रहा है उसको पता हो, तुम्हें हो, और एक सिर्फ अल्लाह को। लेकिन आज क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि आप देखें बहुत सारी जगहों पर वो खर्च करते हैं तो दिल में ये आता कि मेरी तारीफ हो, मेरा नाम हो। ये कोई नहीं है मेरे भाई, ये इंसानियत नहीं है। आपका अमल हो सिर्फ एक अल्लाह के लिए, आपकी नमाज हो, आपका सजदा हो, आपकी ज़कात हो, आपका हज हो, सिर्फ एक अल्लाह के लिए। अगर आपके जहन में मखलूक का ख्याल आ गया तो समझे आप शैतान के चुंगल में आ चुके हैं और शैतान का शिकार हो चुके हैं। तो याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने 2 हुकूक हमें दिए हैं, 2 हुकूक हम पर नाफिज किए हैं, एक अल्लाह का हक और एक बंदों का हक। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह के हक हैं उसमें आप कहते भी रहते हैं, लोग इसी बुनियाद पर गुनाह करते रहते हैं, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह माफ़ कर देगा, आपका ये एतमाद और अल्लाह के साथ ये हुस्न ज़न है। लेकिन एक ऐसा हक अल्लाह ने रखा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा, आपसे हक तलफी हो गई। इस्लाम के अंदर आप देखें किसको अहमियत दी गई है। आप सजदे कर रहे हैं, आप जो है बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, आप जो है रातों रात इबादत कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी की हक तलफी की,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में मज़कूर है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान करवाया। क्या ऐलान करवाया? कि ऐलान कर दो कि जिसका पड़ोसी अगर उससे नाराज़ है, जिसका पड़ोसी उससे नाराज़ है या भूखा सो जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो कामिल मोमिन नहीं। खुद पेट भर ले और उसका पड़ोसी, और पड़ोसी याद रखिएगा जिसका घर आपके घर से मुत्तसिल है, सिर्फ वही पड़ोसी नहीं होता। मुफस्सिरीन अहले इल्म ने बयान किया है पड़ोसी वो भी होता है जो आपके पास बैठता है, आपके महल्ले में रहता है। एक रिवायत मुख्तसरन अर्ज करके फिर इंशाअल्लाह इसी पर अगले हफ्ते। तो हुजूर के सामने एक औरत का जिक्र हुआ जो बड़ी कसरत से नमाज पढ़ती थी और सदका करती थी, रोजे रखती थी, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ देती थी। आप देखें मुसलमानों से कितनी मतलब अहमियत और ख्याल रखने का तसव्वुर और इस्लाम ने जो है पैगाम दिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये जहन्नमी है। अब आपके सजदे, आपकी नमाज़ें आप देखें कहाँ हैं, हुजूर ने फरमाया जहन्नमी है। फिर एक औरत का जिक्र हुआ, या रसूलुल्लाह नमाज कम पढ़ती है, सदका कम करती है, रोज़े कम रखती है, नफल रोज़े, तो हुजूर ने फरमाया जन्नती है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती। अब देख लें, अपने सजदों पर इतराने वाले, अपनी ज़कात देने पर जो है इतराने वाले और दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दूसरों का माल खा रहे हैं, उनका हश्र क्या हुआ इंशाअल्लाह इसी पर आ जाओ।